reduce the military spending. They all talk about human rights violations, war crimes, but a contract by the separatist Tamil diaspora in UK and to secure their votes to enter the House of Commons. You demand to reduce the military spending, all these British MPs. You know that UK war in Iraq cost UK taxpayer £8.4 billion. The Chilcot report concluded that Iraq war was both wrong and illegal. And also the UK war in Afghanistan cost UK taxpayer £21.3 billion. So you spend so much of money to invade other countries and asking us to reduce our military spending. It is like the king crab asking the others to walk straight. You talk about demilitarization in Sri Lanka. The British troops remain in Germany since 1945 after the World War II. More than 1 million British soldiers have lived and served in Germany over the past 75 years. How much is it costing UK to place troops in Germany since 1945? Do you have a moral right to demand demilitarization in Sri Lanka when you have deployed military troops outside your country for decades? UK defended its troops in all of its illegal wars since 1990, in more than 12 countries. I must remind all those MPs about the statement made by your former Prime Minister Theresa May. She said, I will go to the extent of even amending or altering the human rights laws when it comes to the protection of my soldiers, my soldiers fighting terrorism. So such is the attitude of your leaders towards crushing terrorism. And when we crush terrorism, you want to take them to ICC. Do not make the House of Commons a laughingstock in the eyes of educated and peace-loving world community. You talk about war criminals in Sri Lanka, but you give safe haven in UK to a most heinous war criminal, that is Adele Balasingham. She was responsible for training, arming and tying a vial of cyanide around the necks of innocent Tamil children, especially the girls. She lives happily in Surrey after training thousands of young girls to death. So before you talk about war criminals in Sri Lanka, first stop harboring Adele Balasingham, who is an established war criminal in UK soil, and prosecute her. The inaction proves UK's double standard. When talking about human rights violations in Sri Lanka, I must also remind those British MPs the blatant human rights violations committed by their great-great-grandfathers in Sri Lanka in the 19th century. When our freedom fighters were fighting against the British invaders, how did the then Governor Robert Brownrigg react? He ordered to kill all the Sinhalese aged 18 to 35 in Uvavellasa. He destroyed all the paddy fields. He destroyed all the tanks. He destroyed all the cattle. He cut all the fruit trees and then put poison to all the drinking well. That is how he crushed the freedom fight. It was debated in House of Commons those days. At that time, they even condemned their own king for having a representative who knew no decency. That was Robert Brownrigg. It is recorded that it was unimaginable horror and ruthlessness of the British. Also, it should be recorded, it is recorded that Lieutenant Maclean and Lieutenant Hook, who was in the 73rd Regiment of the British Army, they all wanted to watch Sinhalese hanged every day when they were having breakfast. So that is the attitude of the British Army people when they were here, and they are trying to teach us human rights now in Sri Lanka. So I say to all those 11 British MPs who are worried about human rights violations in Sri Lanka, first, tender an apology to us for the heinous crimes you have committed against my people and in my country. Second, you return all the treasures and olive books looted from us during that time, including the world-famous Tara Devi statue. And also the third, pay compensation for what our people have suffered during the subjugation. After that, you are welcome to discuss about human rights violation, if any, in Sri Lanka. I must also like to say that we are a nation who protect not only the rights of humans, but also the animals and the birds. We are a nation nourished by Buddhism, and we are proud to have the first wildlife sanctuary in the world. In the 19th century, in 1818, during the freedom fight against the British, when more than 500 British troops surrendered,
General Monrovia Capitula didn't kill them or took their weapons. He allowed them to go back to barracks with no harm. He said, we don't want to kill unarmed and surrendered soldiers. You know, Mr. Chairman, Capitol was a heroic fighter, and after he was captured and executed by British, his cranium, or skull, was sent to London Medical University of Edinburgh for experiments. The British wanted to find out how he had got that extraordinary strength, willpower, and fearlessness for death. So that was General Capitula in 19th century. In the 21st century, our generals too did not harm the LTT cadre who surrendered. 11,600 of them were rehabilitated and sent back to the society. Those 11 MPs must go through the memo sent by Lieutenant Colonel Lawrence Smith, the US Defence Attaché, and Lieutenant Colonel Anthony Gash, the UK Defence Attaché in Colombo. They had first-hand information, unlike third-party sources quoted by those British MPs. Both defence attaches quelled allegations of surrendered, being killed, and bogus figures of death. Lieutenant Colonel Gash report confirmed that LTT was keeping civilians as hostages and human shields. LTT was controlling no-fire zones. They confiscated food and medicine sent for the civilians. This is your own men, the own man reporting from Colombo during war. You should be ashamed to level this type of false allegation against Sri Lankan military. Finally, I like to tell those British parliamentarians not to play to the gallery of separatist Tamil diaspora for their votes to enter House of Commons. The August Assembly, House of Commons, is not a place for selfish, highly biased and hypocrites like you. එවැගේම ගරු සභාපතිතුමනි ඊයේ කතා වුණා කිරියල් ඇමතුමා කිරියල් මන්ත්‍රීතුමන් මෙතන ඉන්නවා 13 වෙනි සංශෝධනය ගැන සහ බලය බෙදීම ගැන 13 වෙනි සංශෝධනය ඉන්දියාව විසින් අපිට බලෙන් පටුවපු දෙයක් අපි ඉල්ලුවේ නැහැ. ඒ ජනතා විරෝධයේ මැද තමයි 13 වෙනි සංශෝධනය ඇත්ත වශයෙන්ම අනුමත කළේ. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඇඳින නීතිය දාලා මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් දින නැති අස්වීම් ලිපි අරගෙන හෝටල් වල තියලා ආරක්ෂා සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේ යන තමයි එක සම්මත කළේ. ජනතාව කිසිම ඒකට එකඟතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. අපි බලය බෙදන්න අපි බලය බෙද ලක්ෂ ගණන් දින කොළඹින් පළවෙනි වෙනවා ලංකාවේ මම දෙවෙනි වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට පමණයි ඡන්ද වලින් මම අපිට ඡන්දය දුන්න ජනතාව නියෝජනය කරමින් මම විරුද්ධයි. ඒක සුළු වලියෙක්. අපි ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා කියනවා නම් එක එක ජාතීන්ට අවශ්‍ය විදියට රට බෙදන්න දෙන්න බෑ. ඒකී රටක අපි සමගියෙන් ඉන්නකොට එතකොට තමයි අපිට මේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. And also, Mr. Chairman, give me just 1 minute, the latest UN resolution 56/1. Mr. Chairman, the UNHRC deliberately mishandled this issue to punish Sri Lanka. The war against LTT was not a civil war, but a non-international armed conflict. It's also mentioned in both Darusman report and OISL report. As per Geneva Convention, the applicable law for non-international armed conflict is international humanitarian law and not the international human rights law. The applicable legal framework is Additional Protocol 2 of Common Article 3 of Geneva Convention. It specifies the types of violations, and in penal prosecution it says that the accused has to be informed without delay. Honourable Member, please wind up. And only the person committed offence should be convicted, means command responsibilities are not recognized. Anyone charged with an offence presumed innocent until proved guilty. Give me just 30 seconds. Punishment should be guided by relevant country's penal code. Therefore, the countries who have rejected visa to senior military officers have acted with scant respect to the above international law, which is ratified by all the members of UN. The external mechanism established by UNHRC to gather evidence against Sri Lankan military officers was in fact contemptuous towards her own UN Charter. Subsequent inclusion of economic crimes in a resolution originated Member, please wind up. Human rights violation in war is nothing but hilarious. All our governments also at fault for not driving that point at UNHRC. I myself did it alone in Geneva with the help Honourable Member, you can submit it to the Hansard. Thank you. To shake up the UNHRC. Thank you very much. Thank you. Honourable Mrs. Talatata Korolla, you have 12 minutes. 12 minutes. Thank you. අද අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
ගැන කතා කරන මේ විවාදයේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ පොලිස් කොමිෂන් සභාව ගැන. මේ පොලිස් කොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට පහුගිය තිබිච්ච රජයේ යහපාලනය රජය තුල පුදුම විදියට කටයුතු කරා කියන්නේ ඇත්තටම අපි ඒ ආණ්ඩුවේ හිටපු අය අපි දන්නවා මොනතරම් අමාරුවෙන් ඒ වෙලාවේ වැඩක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණත් කරගන්න පුළුවන් වුණාද බැරි වුණාද කියලා. හැබැයි දැන් පහුගිය හිටපු ජනාධිපති එයාගේ හිතවත් අය තමයි මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට ඔක්කොටම පත් කරේ. විශේෂයෙන්ම පොලිස් කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වගේ ඒවවලට ඒ දේශපාලනය තුල ක්‍රියාකාරීව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අයව තමයි ඒකේ සභාපති ධූරවලට පත් කරේ. ඉතින් මේ පාර අර පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන හිටපු පොලිස්පති චන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්තයා අපි දන්නවා 2015 2019 උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත්වල පොදු ජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ සක්‍රීය දායකත්වය ලැබපු කෙනෙක්. පහුගිය දවසක කිසිම හේතුවක් නැතුව මහා ලොකු ප්‍රභූ ආරක්ෂාවක් ලබා දීලා ප්‍රභූ පර්යන්තයෙන් ඇතුළට ආපු කිසිම තනතුරක් දරන්නේ නැති කෙනෙකුට පිළිගන්නට කවුද යන්නේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළට මේ පොලිස් කොමිෂමේ සභාපතිවරයා සහ තවත් සමාජිකයෙක්. මොකද්ද එතකොට කොහෙද තියෙන ස්වාධීනත්වය? මේක තමයි මොකද්ද ඇමතුමා? එහෙම යනවා නම් එතුමා වෙනේවටත් ගිහිල්ලා ගොඩාක් බොහොම ස්වාධීන වෙලා වැඩ කටයුතු කරයි. අපි ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ විරෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයා සමහර වෙලාවට ගියාද දන්නේ මෙයා තමයි එන්නේ මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලට කට්ටිය පත් කරන්න. ඒ නිසා කියලා ගියාද දන්නේත් නෑ. ඒක හදාගන්න ගියාද දන්නේ. ඒක තමයි වෙන කාරණේ වෙන්න ඇත්තේ ඇමතුමා. මොකද මේකේ ස්වාධීනත්වයට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම ඉතාම කනගාටු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ගැන. මොකද මේ අද සිද්ධ වෙන දේවල් රටේ නීතිය ආරක්ෂාව සාමය රකින්න ඕනේ ගොඩාක් තැන්වල කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔක්කොටම වැඩිය නිලධාරීන්ගේ අයිතිය අද සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා තියෙනවා. මේ අතර සම්පූර්ණයෙන්ම රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වෙන ආකාරයට වැඩ කරනවා වගේම ඒ නිලධාරීන්ගේ සමහර වෙලාවට බලනකොට අර උසස් වීම හිඟවටුප් ලබා ගැනීම වලට එයාට අධිකරණයට යන්න වෙලා තියෙනවා. හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන කිසිම පක්ෂයකට සම්බන්ධ නැති නිලධාරීන්ට තමන්ගේ උසස් වීම අහිමි කරලා තියෙනවා. ඒ උසස් වීම ලබා ගන්න නම් යන්න වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ යම් කිසි අධිකරණයට ගිහිලා තමයි ඒ සඳහා සහනයක් ලබා ගන්න වෙන්නේ. දැන් එදා CID එකේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකතුමා ශානි අබේසේකර මහත්තයාට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කරන්න කියලා ඒ වෙලාවේදී බලපෑම් කරපු IP සුගත් මෙන්ඩිස් මහත්තයාට හිඟවටුක් ගෙවන්න කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ හිඟවටුක් ගෙවලා මේ ආපහු තනතුරේ පිහිටවන්න කියලා. අඩු ගානේ මේ පොලිස්පතිවරයාට එහෙම නැත්නම් ඒ අංශය බාර දැන් පොලිස්පතිවරයා පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු දක්ෂයෙක්. පොලිසිය පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඒක කරන්න බැරි වුණා. නැවත වාරයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ මේ සම්බන්ධයෙන් සමාව ඉල්ලගෙන තමයි මේ මෙන්ඩිස් මහත්තයාට හිඟවැටුප් දෙන්නත් නැවතත් ආපහු සේවයේ පීඨවන්නත් කටයුතු කරේ. ඉතින් මේ වගේ පුදුම විදියට එදත් ඔය ශේෂාධිකරණයට ගිය දවසෙත් අපි දන්නවා මොනතරම් දෝෂාරෝපණයකට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවද අධිකරණයෙන්ම ලක් වුණාද කියන එක අපි දන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අද සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණය වෙලා තියෙනවා. අර අපේ හිටපු ඇමතුමා කිව්වා වගේ පොලිස්පතිතුමාම කියලා තියෙනවා කීයද 100 ගානක්ද කොහෙද පත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පොදු පෙරමුණේ 184න් 182ක්ම පත් කරලා තියෙන ඒ අයගේ අවශ්‍යතාවය අනුව කියලා. අපි ඒකට වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි වැරද්දක් කියන්නේ නැති වුණාට මේවා සම්බන්ධයෙන් එතුමා කිව්වත් නැතත් අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල බෙලියත්තේ OIC මොන විදියටද ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරපු එකක් සමාජ ජාලා හරහා ගියා. අර හරියට නීතිය කරන්න ගිය
පොලිස් නිලධාරීන්ට මොනතරම් සාජන් කෙනෙකුට දෝෂාරෝපණය කරාද මම මෙතන ඉන්නේ අගමැතිගේ ඒ වෙලාවේ හිටපු අගමැතිතුමාගේ ඒ වගේම පුත්‍රරත්නය නාමල් බේබිගේ ආශිර්වාදයෙන් මම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන දෙයක් මිසක් වෙන ඒවා කරන්න එපා කියලා. එතකොට අද කසිපුවල්ලන්න තහනම් මේකත් අර හරියට මොකද්ද වගේ නීති විරෝධී වැඩ කරන්න තමයි මුණාසනාරුට මන්ත්‍රීතුමනි අද පොලිසියට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද අද එයා වෙනුවෙන් ගත්ත විනය පරීක්ෂණය? මොකද්ද එයා වෙනුවෙන් ගත්ත ඇක්ෂන් එක? මාරු කරලා තියෙනවා කොහාටද? ඇයි මේ විදියට දෙබිඩි පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්නේ? ඕක හැම එක්කෙනාට මේ විදියද? නෑනේ දැන් ඒ හිටපු අගමැතිතුමාගේ නැත්තම් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉල්ලලා ගත්ත කෙනා. එයා කියලා තියෙනවනේ එයා කියන එක අපිට හොඳට ඇහෙනවා. මම මෙතන ඉන්නේ මේ අහවල් අය නිසා. නිසා මේ වගේ දේවල් ආපහු කරන්න එපා කියලා ලොකු සද්දයක් අර අහිංසක නිලධාරීන්ට මේ විදියට කරනවා. ඉතින් අද පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ 5000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ස්වේච්ඡා විශ්‍රාම ගැනීමක් කරන්න උත්සාහ කරනවා ප්‍රීමැචුවර් රිටයර්මන්ට් එකක්. මේ අය සමහර වෙලාවට ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර වලින් තුවාල ලැබපු අය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රාජකාරී කරන අතර වාරේ වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය පැය 48 දිගටම රාජකාරී කරන අය ඉන්නවා. ඒ අයට මේ නොයෙකුත් නිදි මරණ හින්දා වෙහෙසකාරී තත්ත්වයේ හින්දා නොයෙකුත් බෝන වෙන රෝග හැදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් එක වෙන්න පුළුවන්, දියවැඩියාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ අතින් ඒගොල්ලෝ අසනීප තත්ත්වෙන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්න අය නිතරම අර මේ විෂ දුම් මේවා සුවසනය කිරීමෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ පෙනහළු වල මොනවා හරි ලෙඩක් තියෙන පුළුවන්. ඒතකොට මේගොල්ලොන්ට වෙන කිසිම විකල්පයක් නැද්ද මේ ස්වේච්ඡාවෙන් විශ්‍රාම ගන්නව හැරෙන්න? ඒ මිනිස්සුන්ටත් ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරී කරන්න. ඇත්තටම දැන් මෙහෙම බලාගෙන යනකොට මේ අයට මොනතරම් තැන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේද තියෙනවද? ඒගොල්ලන්ට රාජකාරී කරන්න පුළුවන් තැන් පරිපාලනාංශය වෙන්න පුළුවන්, කාර්යාලවල වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් රෝහලේ වෙන්න පුළුවන්, මේ ඔය නිවාඩු නිකේතන වල වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මේවා ගැන හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලලා මේ අයව ඒ විශ්‍රාම ගැනීම නැතුව ඒ අයට තවත් කාලයක් තියන අය සමහර අය තරුණ අය ඉන්නවා. මේ අයට ඇයි මේ රැකියාව කරන්න අවස්ථාව අපි අද ඇමතුමා නෑ. ඇමතුමා හිටියනම් අපිට උත්තරයක් ලබා ගන්න තිබුණා. අපි හිතනවා එතුමගේ අවසාන වෙලාවේදී මේවට උත්තර දෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතත් පොලිස් ආඥා පනතත් අද රටේ නීතිය ඉක්මවලා යනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉක්මවලා යනවා. මිනිස්සුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් අද පුදුම විදියට උල්ලංඝන මේ විමින් යනවා. මෙතන ජනාධිපතිතුමා අද අරගල සම්බන්ධයෙන් එතුමා බොහොම තද තීරණයක් අරගෙන මෙතන කතා කරා. අපි එතුමට අපි කනගාටු වෙනවා. අපි දැනගෙන හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරපු ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ආණ්ඩු කරපු ඒ වගේම බොහොම මන් දන්නේ පැත්ත මාරුණෙන් පස්සේ එතුමාට මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් වෙලාද කියලා. නැත්තම් එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරපු නායකයෙක්. අපි කියන්නේ මේ වසන්ත මුදලිගේ මහත්මයාලා නැත්තා සිරිධම්ම හාමුදුරුවෝ මේ ත්‍රස්තවාදී මේ කල්ලියට දාන්න එපා. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඒගොල්ලොන්ට චාර්ජ් කරන්න හදන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක් ඒක මූලික අයිතිවාසිකම් වලම තියෙනවා. පොලිස් ආඥා පනත ගෙනාවේ මේ රටට විදේශිකයෝ. බ්‍රිතාන්‍ය කාලේ ආවේ. එතකොට එදා මෙහි හමුදාවල් තිබුණේ නැහැ. හැම එකම පාලනය කරන එක කරන්න තිබ්බේ පොලිසියට. එතකොට පොලිස් ආඥා එදා මේ අවුරුදු 100 ගණන් පැරණි පොලිස් ආඥා පනතට අනුවද අද මේ ඔක්කොම මේ විදියට ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ. මේ මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේ තමයි අපි දැක්කා පහුගිය දවසක අර කාන්තාව දෙන්නේ. නිකන් තමන්ගේ පාඩුවේ මොකක් හරි මේ භාෂණයේ අයිතිය එහෙම නැත්නම් මේ ඒගොල්ලොන්ගේ යම් කිසි අයිතියක් තුල ඉඳගෙන පානදුරේ ඉඳලා පයින් එන්න පටන් ගත්තා. මේ දෙන්නෙක් එනකොට මොකද්ද මේ ලොකු ප්‍රශ්නේ මෙතන? අනිත් එක අඩු ගානේ ඕනම කෙනෙකුට තමන්ට කැමති විදියට ඒගොල්ලොන්ගේ නිදහසේ ඒගොල්ලන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අර අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් එදා අපි දැක්කා මේ
අපේ කීප දෙනෙක් වීදි නාට්‍යයක් Remember, you have 2 more minutes. එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයේ ඉස්සරහට ගියාම ඒ කොහොමද ඒක මර්ධනය කරන්න කටයුතු කරේ කියලා වීදි නාට්‍යයක් මේ කාන්තාවන්ගේ හිංසනය පිළිබඳව දින දක්වලා තියෙන දින කීපය මේ වගේ දේවල් දිගින් දිගටම සස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත හරි පොලිස් ආඥා පනත හරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉක්මවලා යන තැනකට වැඩ කරන්න එපයි කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම විනාඩි දෙකක් තියෙනවායි කියපු නිසා මට අද කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තුල කල්ලිවාදය ඇති වෙලා. පොලිස්පතිගේ කල්ලියයි SDIGගේ කල්ලියයි. එතකොට මේ කල්ලිවාදය නිසා අද නිලධාරීන් පුදුම විදියට අපහසුතාවයට පත් වෙලා. කොයි කල්ලිය කොයි නායකයා කියන එක කොයි පොලිස්පති කියන එකද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි දැක්කා එදා අර දේශබන්දු තෙන්නකෝන් කියන ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා කොහොමද මැයි 9 වෙනිදා හැසිරුණේ කියලා. දේශපාලන අධිකාරියේ බලයත් එක්ක තමයි මේ අරගල මේ නිදහසේ අර දැන් ජනාධිපතිතුමාගේම වචන වලින් කියනවා නම් බොහොම සාමකාමී අරගලයක් කරපු මිනිස්සුන්ට පහර දෙන්න යන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ උදවියත් එක්ක. මොකක්ද ඒ තරම් තියෙන හයිය? එතකොට අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔය ඕවගේ චණ්ඩිපාඩ් දාන්න එහෙම නැත්නම් රජයක් පවතින රජයකගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න කිසිම නිලධාරියෙක් කටයුතු කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ හැම එක්කෙනාම මතක තියාගන්න ඕනේ මේක කාලයක් යනකොට ඔය නිල ඇඳුම ගැලෙව්වන් පස්සේ ගෙදර ගියාම අපි වගේ සාමාන්‍ය විදියට තමයි කාටවත් ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. අද ඕනේ පාට් එකක් දාන්න පුළුවන් තමන්ගේ නිල ඇඳුමේ බලෙන්. හැබැයි මේක හොඳට මතක තියාගෙන දේශපාලන අධිකාරියෝ හෝ වේවා නිල ඇඳුම් අඳින අය හෝ වේවා මේක හොඳට අවබෝධ කරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරගෙන 2 minutes more please 2 minutes more මේ අමතුමා මේ අවසාන වශයෙන් කිරියලා මතුමා another 2 minutes thank you මේ ඒ වගේම තමයි අපි විනාඩි 3ක් thank you අද ඒ වගේම තමයි 85000ක් විතර ඉන්න මේ පොලිසියේ ප්‍රභූ ආරක්ෂාවට 4500ක් සෞඛ්‍ය හේතුන් මත තවත් 5400ක් එහෙම නැත්නම් මේ නොයෙකුත් වෙන ASP SSP කාර්යාලවල තවත් 4300ක් මේ වගේ මේ 85000න් ගොඩාක් අය අයින් වුණාම ඊටාම සුළු පිරිසක් තමයි එදිනෙදා රාජකාරී කරන්න ඉන්නේ. මේ අයට මේ පිටපළාත්වල දුෂ්කර ප්‍රදේශවල හරි අමාරුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ රාජකාරී කරන්න පැමිණිල්ලක් දාලා සෑහෙන දවසක් ගියන් පස්සේ තමයි පැමිණිල්ල විභාග කරන්න ඉන්නේ. මේ ගැන මේවැ අපරාධ වැඩි වෙන එක ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. ජනවාරි මාසේ ඉඳලා මේ වෙනකොට 59 දෙනෙක් ඝාතනය කරලා නන්නාදුරන තුවක්කු කරුවා ඒවයි වෙනම කතා. ඉතින් නමුත් මේකෙදි කාර්යක්ෂමව වැඩ කටයුතු කරන්න නම් මේ 4500ක් විශ්‍රාමාරී රැක නෙමෙයි මේ අයවත් ඒ වැඩවලට දාලා හරියට සක්‍රීය පොලිස් සේවයක් මේ රටේ ඇති කරන එක ගරු ඇමතිතුමාගේ වගකීමක් හැටියට අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද අන්තරාකාරික ඖෂධ පාලන මණ්ඩලය මේ ඉන්ටීරියර් සිකියුරිටි මිනිස්ට්‍රි එක යටතේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවා හැමතිස්සෙම අර අපේ ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ මේකේ තෝරමෝරු හාල්මැස්සෝ ගොඩාක් අය මේ හාල්මැස්සොන්ව පාගගෙන තෝරමෝරු ඉන්න ගොඩක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අස්සේ මේ පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරපු එක්කෙනෙක් ඇඩික් කෙනෙක් අල්ලලා දානවා මහා ලොකු මේ ප්‍රමාණයක් දැම්මා වගේ සමහර අය අතින් අල්ලලා දානවා අතින් පොඩ්ඩක් වල මේ විදියට කරන්න නැති ඒවා පුද්ගලික පරිගැනීම් වලට පුද්ගලික ඉර්ෂ්‍යාකාරකම් වලට මේ වගේ දේවල් වෙනවා. හැබැයි මේකට හරි වැඩපිළිවෙලක් ඇතුව අඩු ගානේ පොලිසියට මේ වෙනකන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද පාසල් වලට ගිහිල්ලා අද පාසල් වල විනාශ වීගෙන යන මේ දරුවන්ගේ අනාගතය අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ගැන අඩු ගානේ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? පොලිස් ස්ථාන අරගෙන යනවා. ඒවැ කට්ටිය නැහැ. අපරාධයක් වුණාම ඒ අයට යන්න වාහනයක් නැහැ. අඩු ගානේ තමන්ගේ පොලිස් ප්‍රදේශවල තියෙන පාසල් වලටවත් මේ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චිය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරන වැඩපිළිවෙලක් ගරු ඇමතිතුමාට කියන්නේ අපි යෝජනා කරලා කරන්න කියලා මම දන්නවා මගේ කාලය අවසන්. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Honorable Chintakat Mamal Mayadunne 8 minutes. ගරු යෝජ්‍ය කාර්ය සභාපතිතුමනි මම දන්නේ අද
මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයත් තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයත් වැය ශීර්ෂය තුල අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම දැන් මීට පෙර කතා කරපු විපක්ෂයේ අරුගරු මන්ත්‍රීතුමිය හරියට නිකන් බබෙක් වගේ කතා කරේ. බේබි වගේ. මේ බේබිලා කවදාවත් වැරදි වැඩ කරලා නැහැ. චූටි අය. ඒකයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මතකයි බන්ධනාගාරේ ඉන්න කාලේ අපේ හිටපු අමාත්‍යවරුන්ව ඔය හිරගෙවල් වලට අරපු හැටි ඒවා අමතක වෙලා නැහැ. එදා දේශපාලනේ තිබ්බේ නැතු ඇති ඔය අමාත්‍යාංශය ඇතුලේ. හරිද? එදා එහෙම තිබ්බේ නැතු ඇති. ඒක නිසා පොඩ්ඩ ඉඳගන්න. ඉඳගෙන අහගෙන යන්න. චූටි බබා ඉඳගන්න පොඩ්ඩක් අහගෙන යන්න පොඩ්ඩක්. අහගෙන යන්න. මේගොල්ලෝ අද ජීවත් වෙන්නේ මේ කිසිම රජයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ වැඩ කරපු නැති විදිහට. අනුන්ගේ තමන්ගේ හේ තියෙන පොල් පරාලේ හොයන්න නැතුව අනුන්ගේ හේ තියෙන ඉදිකට්ට හොයන જાතිය. මේ රටේ මේ අපි දන්නවා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කරනකොට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අපි අහලා තියෙන විදිහට ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවාට වඩා ස්වාධීන ආයතනය. හැබැයි තුමිය කතා කරේ නිකන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ OICලා 184 දෙනෙක් අර පොලිස්පතිතුමා මේ නම් කරලා තිබ්බ එක 182ක් මේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පත්වීම් කියලා. එහෙම අහන්න ගියොත් ඉතින් අපිටත් අහන්න වෙනවා පොලිස්පතිතුමායි පත්වීම මොකද්ද කියලා. පොලිස්පතිතුමා 1985 ASP තනතුරට එන්නේ මොකෙන්ද? ASP තනතුරට එන්නේ පොලිස්පතිතුමා එතුමාගේ ඩිග්‍රිය මොකද්ද? එදා 1985 එතුමාගේ ඩිග්‍රිය මෙතන එනකොට එතුමාට සුසුකම් තියෙන්නේ නැහැ. එදා ASP තනතුරට එනකොට සුසුකම් නැහැ. මේ දා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පොලිස්පතිතුමා එතුමා CD වික්‍රමරත්න හැටියට එදා ASP තනතුරට එනකොට 1985 10:30 වෙනි ගැසට් එක 30 වෙනිදා එතුමාගේ ඒකට තියෙන මූලික සුදුසුකම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධියක් ලබා ගන්න එක. හැබැයි මූලික සුදුසුකමත් එදා එතුමාට නැහැ. එතුමා එන්නේ තියෙන දේශපාලන පත්වීමකින්. නැත්නම් කොහොමද එදා සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත් වෙන්නේ? එතුමාගේ එදා ඉෆෙක්ට් ඩේට් එක වෙන්නේ ඩිග්‍රීගේ නේම් එක CD වික්‍රමරත්න ඩිග්‍රී Bachelor of the Science of the General 1985 the Physical Science register number 82 plus S plus 1713 index S739 effect date of the degree 1st of the November 1985 මේ පොලිස්පතිතුමාගේ එදා ඩිග්‍රිය එදා මේ රටේ පිළිගත් පොලිස්පතිතුමා එන්න ඕන අවස්ථාවේදී ASP තනතුරට එන්න ඕන අවස්ථාවේදී හැබැයි ගැසට් එක තියෙන්නේ පහත සඳහන් ආකෘතිපත්‍ය අනුව සකස් කළ අයදුම් පත්‍ර 1985 10:30 වෙනි දිනට පෙර ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. ඒ 30 වෙනිදා වෙනකොට එතුමට ඩිග්‍රියක් නැහැ මේ රටේ. එහෙම වෙනකොට ආපු පොලිස්පතිවරයා දැන් අද මේ ඉන්නේ. අද කතා කරනවා දේශපාලන මේ පත්යෙන් ගැන 184 182ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පරිවර්තන පත්තරා කියලා. ඒවනේ මේ එතුමගේ වගකීම් වලින් බැහැර වෙලා අර තලතාතු කරලා බැහැර වෙලා අපි අහනවා මේ වෙලාවේ දැන් රංජිත් මත්තුමඩාර ගරු ඇමතුම එහා පැත්තේ ඉඳලා කිව්වා අරගලකාරයෝ නිර්දෝෂී. අරගලකාරයෝ නිර්දෝෂී නම් මේ අරගලකාරයෝ ගිහිල්ලා මහපාරේ හිටපු අපේ මේ ගමනක් යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් මහපාරේ මරලා දාපු එක නිර්දෝෂීද? අර්ලියගහ මන්දිරයට ජනාධිපති මන්දිරයට පැනලා ඒක කුඩු කරලා විනාශ කරලා දාපු එක නිර්දෝෂීද? මේ රටේ හිටපු මහජනතාවගේ මහජන නියෝජිතයන්ගේ ගෙවල් දොරවල් විනාශ කරලා කුඩු කරලා දාලා ඒක ගිනි දීපු එක නිර්දෝෂීද? ජාතික කොඩිය පිටිපස්සේ ගහගෙන ගිය එක නිර්දෝෂීද? මේක දහන්න ඕන. මේක නිර්දෝෂීභාවය. අද රංජිත් මත්තුම්බණ්ඩාර කතා කරන්නේ කටින්ද පිටිපස්සෙන්ද කියන්නේ අපි නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අපි දන්න එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ පොලිස්පතිතුමාගේ දා කාර්යභාරය තුමා හරියට ඉෂ්ට කරේ නැහැ. ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට නොකරපෙකේ අද පළු විපාක අපි භුක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා අපි අහනවා මේ වෙලාවේ එදා විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ මීට වැඩිය සෙසු නිලියන් වලට ප්‍රශ්න තියෙනවා. එයාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න තියෙනවා. රාල්හාමිලාගේ ඉඳලා SI මහත්තුරුන්ගේ ඉඳලා සාජන් මහත්තුරුන්ගේ ඉඳලා ඒ අයගේ ජීවන වියදම් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි ඒවට නිසි උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒවට නිසි උත්තර දෙන්න නැතුව වෙනත් දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා අද තල්තාතු කෝර ගැන තල්තාතු කෝරලාද නිදහස ගැන කතා කරනවා.
අපි දැක්කා අර කාන්තාව ගැන කතා කරන එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා අද ඔය ෆීල්ඩ් මාස්ටර් සරත් පොන්සේක මහත්තයලා එදා යුද්ධ කරලා යුද්ධය අවසන් කරපු නිසා තමයි ඔය මහපාරේ ඔය ගෑනුන්ට හරි මොක්කුන්ට හරි අරගල කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බුනේ. Remember you have 2 more නැත්නම් minutes. LTT ත්‍රස්තවාදී ප්‍රභාකරන් නැවිලා බෝම්බ පුපුරනකොට ඔය එකෙක්වත් හතර තිබ්බා කිව්වත් හිටියේ නෑ. ඒ ඔක්කොම හිටියේ තම තමන්ගේ ගෙවල් වලට හැංගිලා මුළු ගැන්නිලා. බෝම්බේ කොයි වෙලේ පුපුරයිද කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. මහ බැංකු බෝම්බයක් පිපුරුවා. කෝච්චියේ බෝම්බයක් පිපුරුවා. මහපාර යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි ඒ මිනිස්සු අද මහපාරට බහලා කියනවා අර එන්ජොයි නඩ වලට ඒ සල්ලි වලට යටත් වෙලා අපිට මේ නිදහසේ අයිතිය භාෂණයේ අයිතිය දෙන්න කියලා. යකෝ එදා ප්‍රභාකරන් ඉන්නකොට ඔය එකෙක්වටත් යන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බද යාපනයට යන්න? සල්ලි ටික එදා ප්‍රභාකරන්ගේ සල්ලි ටික තිබ්බේ. එදා ඩෙන්ටි කාඩ් එක ප්‍රභාකරන්ගෙන් අහලා යන්න තිබ්බේ. වවුණයන් එහාට එකෙක්වටත් යන්න බැරි කම තියෙනකොට අද කතා කරන්න එනවා මුන් නිදහස ගැන. මානව අයිතිවාසිකම් ගැන ලැජ්ජ නැතුව මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරේ නිසා මට කියන්න තිබෙච්ච අවස්ථාවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ත්‍රිවිධ හමුදාව හැටියට මේ රටේ හැම වෙලාවකම ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාව. යම් කරදරයක් වෙනකොට ඒ කරදරේ හැම මොහොතකම ගිහිල්ලා හිටියේ ත්‍රිවිධ හමුදාව. ඒ වගේම පොලිසිය. හැබැයි ඒ නිලදරුවන්ට නිසිතනක් ලබා දෙන්න ඕන. ඒ ඇයට නිසිතන ලබා දෙන්න අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔය කතා කරන තලත අතුකෝරලා ඔය කතා කරු ෆීල්ඩ් මාෂල්වත් තමන්ගේ වරදාන වරප්‍රසාද සියල්ලක් අරගෙන තරු පහකුත් ගහගෙන කොහේ හරි තැනක අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද ගහගෙන තියන්නේ කියලා. තරු පහකුත් ගහගෙන අද මේ වරදාන වරප්‍රසාද වලට යටත් වෙලා කතා කරලා කියනවා මේ රටේ ගිහලා අරගල කරපල්ලා. ගිහලා ගෝල් පේස් බැරි නම් ගිහලා උඹලා ගමට ගිහලා අරගල කරපල්ලලු. කාගේ දේවල්ද මේ නැති කරන්න හදන්නේ? මේ රටේ සම්පත් ටික නැති කරන්න හදන්නේ. අපේ අනාගත දරුවන්ගේ ජීවිත නැති කරන්න හදන්නේ. මේ අනාගතේ පාසල් වල ඉන්න දරුවන්ගේ අනාගතේ නැති කරන්න හදන්නේ. අද මේ විද්‍යුත් මාර්ග මාධ්‍ය තුලින් අපි දැක්ක Facebook වල ගහගෙන Remember, please මේ wind විශේෂ up. දේවල් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි කියන්න හදනවා මේ රටේ මාධ්‍යයටත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ මාධ්‍යයටත් ගෞරවණීය ඉල්ලීම කරන්නේ මොකක්ද මේ රටේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. මේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය දේ හරියට ලඝු කරලා ජනතාව වෙත නිසි ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන්න. නැත්නම් අර පත්තරේ විස්තරය කියනකොට මිනිහාගේ විස්තරය අහගන්න මේක කවුරුත් ඉන්න ඕනේ නැහැ. එසා ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙල කරනකොට තමන්ගේ නිසිතන හරියට ක්‍රියාත්මක රටක් හැටි රට ගෙනියන්න මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න කියන ආදරණීය ඉල්ලීම කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Honorable Professor Channa Jayasumana, you have 9 minutes. සභාපතිතුමනි අපේ මායාදුන්නේ මන්ත්‍රීතුමා ඊටාම වැදගත් කාරණා කීපයක් මතු කරා. Order please. Honorable Imran Maruf to the chair. සභාපතිතුමනි අපේ මායාදුන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඊටාම වැදගත් කාරණා කීපයක් මතු කරා. පොලිස්පතිතුමා සම්බන්ධයෙන් අපි හිතනවා පොලිසිය භාරව කටයුතු කරන අමාත්‍යතුමාත් අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් ජනාධිපතිතුමාත් මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලලා නිසි පියවරක් ගනී කියලා. ඒ වගේම ඊයේ දවසේදී මන්ත්‍රීතුමා ඊයේ දවසේදී කතා කරනවා. ගරු ඔව් මන්තුමා තිමිර පිටපතයි ඒ වගේ මේ ගැසට් එකයි දෙකම හැන්සාට් ගත කරනවා. හරි. ඊයේ දවසේදී 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති වුණා පාර්ලිමේන්තුවේදී. ඒ ඍජුව රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන කාරණයක් නිසා ඒ පිළිබඳ අදහසක් මතු කරන්න මම කල්පනා කරා. 13 ප්ලස් උනත් ඩබල් ප්ලස් උනත් ප්ලස් ප්ලස් සර්ප්ලස් මොනවා වුණත් දැනට තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වන දෙයින් පරිබාහිරව යමක් කරනවා නම් එතනින් ඉස්සරහට හෝ පස්සට යනවා නම් ඒ සිදු කිරීම සඳහා නව ජනවරමක් අවශ්‍යයි කියන එකයි අපේ අදහස වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දේශපාලන සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ඉතාම උනන්දුවෙන් කටයුතු කරනවා. හැබැයි එතුමා අද මේ ජනාධිපති ධූරයට පත් වෙලා සිටින්නේ 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබුණු ජනවරම මගින්. ඒ ජනවරම රටේ ඒකීයභාවය උදෙසා ලැබුණු ජනවරමක්. නමුත් නෛසර්ගික වශයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ තිබුණු දුර්වලතා වගේම බාහිර වශයෙන් පැමිණි අභියෝග ජය ගන්න එතුමාට ඇතිවෙච්ච නොහැකියාව නිසා
රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ජනාධිපති ධුරයටපත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා මේ ආකාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න මීට පෙරත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා උත්සාහ දැරුවා. 1994 දී එතුමාගේ ඒ උත්සාහය පරාජය කරනු ලැබුවා මැතිවරණයකින්. ඒ වගේම 2004 දී මැතිවරණයකින් පරාජය කරනු ලැබුවා. නැවත 2019 දී පරාජය කරනු ලැබුවා. ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ගෙනෙන්න උත්සාහ දරන ආර්ථික සමාජ සහ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ අපේ රටේ ජනතාව පිළිගන්නේ නැහැ කියලා තුන් වතාවක් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුදු 20ක කාලේ. ඒක නිසා නව ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනෙනවා නම් ඒ සඳහා එතුමා ජනවරමක් ලබාගත යුතුයි. හැබැයි අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා එවැනි ජනවරමක් ලබා ගැනීමට කඩිනමින් එතුමාට බාධාවක් තියෙනවා. මොකක්ද ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ? ජනාධිපති වරේ තමන්ගේ දුර කාලයේ මගදී දාලා ගියොත් එහෙම නැත්නම් මිය ගියොත් අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වුණාට පස්සේ ඒ මුළු නිල කාලයම ඉන්න ඕන. හැබැයි ඊට අඩුවෙන් ඊට පෙර යම් ආකාරයකට ජනාධිපතිවරණයකට යනවා නම් අවුරුද්දකට පෙර යන්න පුළුවන් කියලා ව්‍යවස්ථාවේ දක්වලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක පැහැදිලි නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට පුළුවන් ද කියලා අවුරුදු 4ක් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ නව ජනාධිපතිවරණයකට යන්න. ඒ අවුරුදු 4 පටන් ගන්නේ 2019 නොවැම්බර් මාසෙද එහෙම නැත්නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණ දවසේද කියන එක ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලි නැහැ. ඒ සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අර්ථ නිරූපණයක් ගන්න වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වෙලා දිවුරුන් දීලා ගෙදර එනකොට පපිය අමාරුවක් හැදිලා මිය ගියොත් එහෙම ඒ පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් ඉතිරි අවුරුදු 5ක කාලය සඳහාම නව ජනාධිපති කෙනෙක් පත් කරගන්න. ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපි එක ඡන්දයක් දෙනවා, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තව ඡන්දයක් දෙනවා. එතකොට වෙනස් කාරණයකට දෙන ඡන්දයක් මගින් ජනාධිපති කෙනෙක්ව පත් කරන්න මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන අඩුපාඩුවක් නිසා හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පෞද්ගලික മന്ത്രി යෝජනාවක් ගෙනෙන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ ඊටාම උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන දේශපාලන සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ රටට හඳුන්වා දීම සඳහා ජනවරමක් ලබා ගන්න නම් අවුරුද්දකට පසු අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිතුමාට අවුරුද්දකට පසු ජනාධිපතිවරණයකට යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන ආකාරයේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් පෞද්ගලික മന്ത്രി යෝජනාවක් හැටියට මම ගෙනෙනවා. ඒකේ තේරුම තමයි 2023 ජූලි මාසයේ එතුමට පුළුවන් වෙනවා එතකොට ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවන්න. දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ බලපෑවත්වන පරිදි ක්‍රියාවට නංවනවා නම් මං හිතන්නේ එතුමට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ වෙන කාරණයකට ලැබුණු ජනවරමක් පාවිච්චි කරලා එතුමා ආර්ථික සමාජීය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ගියාම බරපතල ගැටුමක් රට තුළ නිර්මාණය වෙනවා. අද ඒ ගැටුම තමයි අපි මේ දකින්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ മന്ത്രിවරු පත් වුණේ ඒකීය බව සඳහා. මට මතකයි වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අනුරාධපුර රැළියේදී ඇවිල්ලා කිව්වේ රටේ ඒකීය භාවය වෙනුවෙන් දිවි හිමියෙන් අපි සටන් කරනවා කියලා. එතකොට මේ 13 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හඳුන්වලා දීපු වෙලාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ එක විනිසුරුතුමෙක්ගේ ඡන්දකින් තමයි තීරණය වුණේ 13 වෙනි සංශෝධනය යමකින් රටේ ඒකීය භාවය නැති වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් අපි 13+ යනවා නම් අර ලැබුණු ජනවරමේදී කටයුතු කරපු ආකාරයට පටහැනි විදිහට කටයුතු කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් ඒ සඳහා ජනවරමක් ලබා ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ කිසිසේත්ම දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඊයේ ජනාධිපතිතුමා කරපු යෝජනාවට එකඟ වෙයි කියලා අපි එතුමා ගැන අවුරුදු 30ක 40 කාලයක් එතුමා ගැන අහලා දැකලා එතුමාගේ අදහස් වලට සවන් දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ කියන පරස්පරය මං හිතන්නේ ලියාගත්තේ නැත්නම් දේශපාලනික වශයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉදිරි කාලෙදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අරගලය ගැන එතුමාද කීවා. එතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත් වෙලා දිවුරුන් දීපු වෙලාවේ ඊට පස්සේ හවස පන්සලකට ගිහිල්ලා කිව්වේ අරගලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා මම අනුග්‍රහය දක්වනවා. එතුමා රුවන් විජේවර්ධන මැතිතුමා ඒ සඳහා පහසුකම් සපයන්නත් නම් කරා. හැබැයි අද ඊට සම්පූර්ණ පරස්පර කතාවක් කියනවා. ඉතින් මේ පරස්පර තියාගෙන මම හිතන්නේ වැඩ කරන්න ඊටාම අමාරුයි. Coherency and consistency is a very important matter. ඒක තමයි අද දක්නට ලැබෙන්නේ නැත්තේ. එක එක දවසට එක එක කතා කියන්න වෙන්නේ මේකයි. ඒක නිසා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මම හිතන්නේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරහා ජනාධිපතිතුමා ඒ දරන උත්සාහයට එහෙමනම් අපි සහයෝගය දෙන්න ඕන නව ජනවරමකට යන්න. එහෙම ගියේ නැත්නම්
වෙන්නේ අර නැහැයි කියන අරගල මතු කරන්න තමයි අපි අනුබල ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ වෙන තවත් කාරණා දෙකක් මම මතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි මේ ටෙලිකොම් ආයතන විකිණීම සම්බන්ධයෙන් මම මේ කාරණේ මීට ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා. අපේ දත්තවල සුරක්ෂිතභාව මුළුමනින්ම අවධානමකට ලක් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට අයිති දත්ත, අපේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ තියෙන දත්ත ටික, අපේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රවල තියෙන දත්ත, මේ සියල්ල අද තියන්නේ එක පෞද්ගලික සමාගමක් සහ ටෙලිකොම් ආයතනයේ සතුව. මතුමා විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. මුලදී මට විනාඩියක් නැති වුණා, ඒක නිසා මට අවස්ථාව දෙන්න. විනාඩි 2ක් තියෙනවා. සහෝදරතුමනි, එතකොට මේ ටෙලිකොම් ආයතනය විකිණීමකට ලක් කරොත් ඒ දත්තවල සුරක්ෂිත භාවයට මොකද වෙන්නේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඩේටා මයිනින් සඳහා බරපතල අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. මේ රටේ ජනතාවගේ දත්ත වෙනත් පාර්ශවයන්ට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එමගින් අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම හිතනවා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියලා. අද දවසේ ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ටෙලිකොම් ආයතනය විකුණනවා නම් ඒ සතුව තියෙන රාජ්‍යයේ දත්තවලට මොකද වෙන්නේ? අපි ඒ දත්ත මධ්‍යස්ථාන රැක ගැනීම සඳහා විශේෂ පියවරක් ගන්නවද නැද්ද? ඒ වගේම තමයි මහවැලි ව්‍යාපාරයට අයිති ඉඩම් ගොවි ජනතාවගෙන් පිටට ලබා දීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහවැලි එල් කලාපයේ වවුනියාව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ මහවැලි එල් කලාපයට අයිති ඉඩම්වල පුරාවස්තු 400කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ වන තෙක් සංරක්ෂණය නොකරපු, අධ්‍යයනය නොකරපු. එතකොට මේ ඉඩම් හිතුමතේ බෙදලා දීම මගින් අපේ ඉතිහාසයේ අපේ පුරාවිද්‍යාත්මක වැදගත්කමක් යුතු ස්ථාන ගණනාවක් බරපතල අවධානමකට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ පියවර ඉදිරියට ගන්නවනම් ඒ පුරාවස්තු සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වලා දිය යුතුයි. මා යෝජනා කරනවා අලුත් ඉතිහාස අධ්‍යයන ආයතනයක් පිහිටවන්න ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කරලා තිබ්බා යම් මුදලක් මේ අයවෙන් වෙන් කරලා. අපිට ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශ තියෙනවා හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම. අමුතුවෙන් ආයතන පිහිටවන්න ඕනයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ මුදල දාන්න මහවැලි එල් කලාපයේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා. ඒ මගින් අපේ ඉතිහාසය, අපේ උරුමය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කියන කාරණා තුන පිළිබඳව මම විශේෂ වශයෙන් අවධානය යොමු කරනවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අදාළව. බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමා. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් තියෙනවා. ස්තුතියි. අද මම ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව අහගෙන හිටියා. මට බොහොම කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ, එතුමා සඳහන් කළා මානව හිමිකම් පිටුපස සැඟවී ප්‍රචණ්ඩත්වයයි ආරාජිකත්වයයි ඇති කළ නොහැක කියලා. අපි එකඟ වෙනවා ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති කරන්න බෑ කියලා. කවුරු වුණත් කමන්නේ නැහැ, ඒකට ඉඩක් නැහැ. නමුත් රාජ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වයත් ඇති කරලා මානව හිමිකම් යට කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේ වෙනස අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ආණ්ඩුවක් කරනකොට මේ වෙනස අපි තේරුම් ගත යුතුයි. එතකොට මම මේ කතාවට යන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ රජයට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න. අද එතුමගේ කතාවේ අපි කතා කළේ හුඟක්ම අරගලය ගැන. එතකොට අරගලේ 10 දෙනෙක් හිටියා නම් 9 දෙනෙක් සාමකාමීව අරගලය කළේ, විරෝධතාවය පෙන්වුවේ. මමත් එතන ගිය පුද්ගලෙක්, මටත් පහර දුන්නා. නමුත් මම ඒක කියන්නේ හේතුව ඇවිල්ලා අපි අර සුළු කොටස නීතිය කවුරු හරි කඩ කළොත් අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ සුළු කොටස මුල් කරගෙන සාමකාමීව අරගලය කරන අය, විරෝධය පාන අය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් හිට ගන්න අය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්නට ඕනේ. Today we were talking about the Defence Ministry and also we are talking about technology. And I want to speak about the issues on technology. Now, the use of information communications technology is very important because, right, it's also really a huge export income for this country. The industry estimates that the information technology industry brings in about $1.7 billion in 2021, brought $1.7 billion in 2021. The central bank estimate is of course lower, it's like 1.1 billion.
and other government estimates are there at 1.4, but it's a big one. Because if you look at it like that, at the moment, it's only second to the garments industry. The potential is much higher. They say that maybe by 2024, it can be $3 billion. The potential is very, very high. So therefore, we have to encourage this industry as an export. One of the things that I have said that the government should be discerning about is it has put taxes up to 30%, but I think you should discriminate, particularly where it concerns exports, and particularly information communications exports. I think you should be discriminating there because we should be encouraging it. Whether it's software, whether it's IT services, offshore businesses coming into Sri Lanka, this should be encouraged because this is potentially much larger than the garments industry and the industries that we are looking at today. It's much, much larger. The potential is so great. And therefore, the government should look at it. The government's role in it is very critical and very important. I see that if we look at it, it was in the speech of the president, right, just the other day in the budget speech, he said something about his dissatisfaction with government institutions actually promoting this. Now, I'm sure there can be dissatisfactions, and he said something to the effect that he might appoint a committee to go into it. So this president, when he was prime minister, did the same thing, and that was 20 years ago. He had a minister, Milinda Morogoda, and he appointed a committee. I was then the head of a bank, the chief executive officer. I was made chairman of the committee, and the committee met, and we came up with a program called East Sri Lanka. And with that program, right, we created the Information Communications Technology Agency. So we are glad that that agency is there. If you look at recently, the QR code-based fuel pass solution was created by the Information Technology Agency, ICTA, and of course, implemented in partnership with 2 private companies. Over 6.2 million citizens are now using this boarded system. Then, if we look at it in terms of, right, ICT literacy, that program, the preliminary work started in 2002. In 2004, right, ICT literacy went from 7% by 2013 to 35%. And more recently, we know that it has gone even higher. The ICT literacy rates have gone higher. Then if you look at the technology startup ecosystem, right, it has also grown tremendously, right, from 32 million to more than 228 million, and thousands of jobs have been actually created. I remember when we were doing this at the beginning, and we created the East Sri Lanka system, we created ICTA, we had the HSBC center, call center. I remember serving at that time on the BOI board as well as the head of the bank, right? And WNS and others were also brought into the country. So tremendous potential, right at the beginning. I remember discussing and trying to get Microsoft to come to Sri Lanka, managed to get them to open an office in Sri Lanka, arranged a handshake between Microsoft, right, and Bill Gates and Ranil Wickremesinghe, the then Prime Minister, when he had gone to the United States and he was with President Bush. It's then that the government changed by a decision of President Chandrika Kumaranatunga. And the whole intention of that was to get Microsoft to actually put in a factory in this country at that time, because we want to change, right, the destiny, the economic destiny of this country. Then ICTA has also been involved in Government Information Center, 1919, and lots of people